गुजराती वाळो शायर कहे छे, मारा आंगणीए आवो सरकार, मदीना वाला प्यारा नबी, आवी दर्शन आपो एक बार। मदीना वाला प्यारा नबी, मारा कमली वाला आका, डूबी न जाए आसमी नौका, आवी जल्दी बचावो सरकार, मदीना वाला प्यारा नबी। हवे हुजूर नो मिलाद छे अने सुन्नी मुसलमान छे। मिलाद मनावू बिद्दत नथी, हुजूर ना वफादारोनी सुन्नत छे, सुन्नत छे। एक आदमी कहवा लागो, अमे मिलाद ना दिवस खुशियों नथी मनावता। मैं कीधु मिलाद ना दिवस जे खुशी न मनावे ई एक ज पर्सनालिटी छे जेने शैतान कहवामां आवे छे। एक ज आदमी, कोण? शैतान। ओलमा बैठा छे, पूछजो आखा लाइफ नी अंदर शैतान 4 वखत रोयो छे, बाकी मौजमां ज रहीए छे। कया 4 वखत रोयो छे? पहले त्यारे रोयो ज्यारे एने जन्नत मांथी बहार काढवामां आव्यो, रोवा लाग्यो। ज्यारे मरदूद बनाववामां आव्यो त्यारे रोवा लाग्यो। ज्यारे सूरे फातिहा नो नुज़ूल थयो त्यारे रोवा लाग्यो। अने चौथी बात, ज्यारे हुजूर नो मिलाद थयो छे। मिलाद थयो ने एने भाई ना चेहरा ऊपर 12 वागी गया हो। एना चेलाओए पूछ्यु के गुरुजी आटलू बधु टेन्शन केम छे? कहवा लागो के हवे ई पैगंबर, ई रसूल, ई नबी, ये मोहतरम नो जमानो आवी गयो जेनो उम्मती एक नेकी करशे ने तो पण ई पैगंबर एनो हाथ पकड़ी अने जन्नत में लई जवाना छे। ओलमा कहे छे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अने कोक कहे हजरत सहाबाए मिलाद मनाव्यू। मैं कीधु सहाबीओए मनाव्यू छे, वहाबीओए नथी मनाव्यू। सहाबीओए मनाव्यू क्या लख्યું छे? एक तकरीर एक जग्याए करतो तो अने अमारा बुजुर्गोए हुक्म गुजराती तकरीर में मारो लगाव्यू छे। हूँ गुजराती में तकरीर करतो तो एक भाई ने वहम थई गयु कदाच। तकरीर बाद मने रोकीने कहवा लाग्यो, शकील अहमद क्या लख्યું छे? मैं कीधु किताब में देखाड़ू तमने। एने एम के आ गुजराती में तकरीर करे छे एटले ऐसे एमने एम, पण एने ना खबर होय कादरी दुलानो फकीर छे। एनो हाथ पकड़ी अने लई गयो अने पछी कीधु वांच। तो चोपड़ी जोवे छे, मारू मोढुं जोवे छे अने मने कहे छे, हे हजरत सचन लख्યું छे? मैं कीधु वांच। कीधु वांचता नथी आवड़तुं। मैं कीधु तो विश्वास कर। कीधु अमारा मौलानाए कीधु छे के एमना मौलाना ऊपर विश्वास न करता। मैं कीधु गजब आदमी छो तू, आंख बंद करी अने तारा रहबर ऊपर विश्वास करे छे। सुन्नी आंख बंद करी अने फातिमा ज़हरानी औलाद ऊपर विश्वास करे छे। विश्वास तारे पण करवो पड़े छे, पण जेवा तेवा ऊपर। अने अमारे विश्वास करवो पड़े छे अल्लाह ना मोटा मोटा वलियो ऊपर। ए साहिबो, हुजूर ना सहाबाए मिलाद मनाव्यू के नहीं? आ बात बिल्कुल जरूरी छे, जल्दी जल्दी करी दऊं अने मिलादुन नबी ऊपर आवीए। सहाबाए जेवो मिलाद मनाव्यो कोई मनावी ज ना सके, कोई ना मनावी सके। अने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चचा सीरत हल्बियानी अंदर आ बात दर्ज छे। हुजूर पाक ना चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जंग पूरी थई अने मदीना आव्या ने तो मदीना में हुजूर पाक ने उभा राखीने कहे छे, अल्लाह ना नबी आपनी शान में मैं कसीदो लख्यो छे। कसीदो लख्यो छे। हुजूर कसीदो संभळावो? हाय हाय कहजो सुभान अल्लाह। है हूँ आ सादात कराम ने तकरीर संभळावा में मौज महसूस करूं
તો ઈ કેટલા ખુશનસીબ હશે જે હુઝુરને પોતાનો કસીદો સંભળાવતા હશે. હુઝુર કસીદો એક વખત હુઝુર પાક ઘરે ગયા અને સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાને હુઝુર જોવે છે કે અમ્મી જાન નારાજ છે. હુઝુર પાકે અમ્મીને મનાવતા મનાવતા કીધું, મારી હુમૈરા, મારી આયશા, મારાથી કેમ નારાજ છો? સૈયદા પાક કહેવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ, આપ સહાબાની સાથે મસ્જિદની અંદરથી મોડા આવ્યા ને, આપ જલ્દી આવત ને તો મેં આપની શાનમાં કસીદો લખ્યો છે એ સંભળાવો હતો. મારા આકા કહેવા લાગ્યા, એ અબુ બકરની દીકરી, તું ક્યારથી શાયરા થઈ ગઈ? અલ્લાહુ અકબર આ શબ્દ સાંભળી અને અમ્મી આયશા સિદ્દીકા કહે છે, ફિદા કાબી વ ઉમ્મી યા રસૂલલ્લાહ, આકા મારા મા બાપ આપની નાલેન ઉપર કુરબાન. આપ જેવો સુંદર જે ઓરતનો શોહર હોય પછી એ ઓરત શાયરા ના બને તો શું બને? આકા આપને જોયા બાદ હું શાયરી લખતા શીખી ગઈ છું. આપનો ચહેરો, આપનો હુસ્ન, આપની વઝાકત, આપની સુંદરતાએ મને કસીદો લખવા ઉપર મજબૂર કર્યો છે. હઝરતે અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ હુઝુર પાક ને તબુક થી પાછા વળતા કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, મેં કસીદો લખ્યો છે, સંભળાવું? હુઝુર પાકે કીધું, બિસ્મિલ્લાહ. અને સાદાત અને ઓલમા બેઠા છે. આ વાતને હું કહેવું જરૂરી સમજું છું. આ જગ્યાએ જ્યાં હું તકરીર બેસીને કરું છું ને, એનાથી અફઝલ ઈ જગ્યા છે જ્યાં તમે બેઠા છો. કેમ કે અગર હસ્સાન ઇબ્ન સાબિત મિંબર ઉપર ચડી અને હુઝુરની નાત પડે છે ને, તો સામે હુઝુર નીચે બેસી અને એમનાથી નાત સાંભળે છે. એટલે જ્યાં હું બેઠો છું ઈ જગા હુઝુરની નથી, જ્યાં તમે બેઠા છો ઈ જગ્યા હુઝુરની છે. એટલે આ જગ્યાએથી ત્યાં બેસવું અફઝલ છે. હઝરતે હુઝુરના ચચા હઝરતે અબ્બાસ હુઝુરની સામે કસીદો સંભળાવે છે, અશઆર. અને અશઆર પણ મિલાદના હતા. મિલાદુન નબી, હુઝુરના આવવાનું બયાન, બચપણનું બયાન, સૈયદા દાઈ હલીમાના દૂધ પીવડાવવાનું બયાન. એ બયાન સાંભળી અને હુઝુર ખુશ થયા. અને ખુશ થઈ અને મારા આકાએ દુઆ દીધી છે આપના ચચાને, અને કીધું, એ અબ્બાસ, મારા ચચા, મારી જાન, અલ્લાહ પાક આપના ચહેરાને હંમેશા ચમકતો રાખે. આ દુઆ દીધી છે. એમની ઉંમર તો હુઝુર પાક કરતા પણ વધારે થઈ અને દુનિયાથી આપણા નબીએ પડદો લીધો ને, એમના પછી પણ એમના ચચા હયાત રહ્યા. પણ સહાબા કહે છે, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, જે જબાને મુસ્તફાથી નીકળ્યું એ પૂરું થઈને રહ્યું છે. હઝરતે અબ્બાસ ઝઈફ પણ થઈ ગયા ને તો એમના ચહેરાની અંદર ચમક દમક અને જવાની બાકી રહી છે. હુઝુરની દુઆનો સદકો. ઉંમર વધારે થઈ તો પણ ચહેરો એવો જ લાગે જાણે કોઈ 30-40 વર્ષના માણસનો ચહેરો હોય, એવી ચમક દમક. અને કોઈ કહેશે, આ તો હુઝુરના ચચાએ મિલાદ મનાવ્યો, ખુદ હુઝુરે મનાવ્યો. મેં કીધું, હુઝુર પાકે પણ મનાવ્યો. કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. કેવી રીતના મનાવ્યું? બુખારી શરીફની અંદર ઇમામે બુખારી લે આવ્યા કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અઠવાડિયાની અંદર દર સોમવારનો રોજો રાખતા હતા. પૂછવામાં આવ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, હર સોમવારનો પીર શરીફનો રોજો આપ કેમ રાખો છો? હુઝુર પાક કહેવા લાગ્યા, સોમવારના દિવસે અલ્લાહ પાકે સૌથી પહેલી વખત મારા ઉપર કુરાનની આયત ઉતારી છે અને આજ દિવસ અલ્લાહ પાકે મારું મિલાદ ફરમાવ્યું છે. ત્રીજી દલીલ દઉં, અગર સાંભળવી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ચચાના દીકરા, જેમનું નામ છે હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ મદીનામાં ઊભા રહીને કહે છે, મદીના વાળો આવો, મારા ઘરે આવો.
મારા નબીનું મિલાદ સાંભળવા આવો, મારા આકા મૌલાની શાન સાંભળવા આવો. હઝરતે અબ્બાસે માણસોને બેસાડ્યા. હઝરતે અબ્બાસ અહેલે બેતમાંથી છે, અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસ. એમણે બધાને બેસાડ્યા અને બેસાડી અને ઊભા થઈ અને હુઝુરની વાતો કરવા લાગ્યા, હુઝુરનો મિલાદ બયાન કરવા લાગ્યા. જ્યારે મિલાદ બયાન થતો તો ને પાછળથી ખુદ મોહમ્મદ મુસ્તફા તશરીફ લઈ આવ્યા છે. અને મારા આકાએ આવી અને અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન અબ્બાસના ચહેરાને જોઈ અને કીધું, એ અબ્દુલ્લાહ, આપ આ શું કરો છો? અર્જ કરી, મારા મા બાપ આપના કદમો ઉપર કુરબાન. આકા, હું તો આપના મદીનાના વફાદારોને આપના મિલાદની વાતો કરતો હતો, આપના બચપણની વાતો કરતો હતો, આપના લડકપણની વાતો કરતો હતો, આપના મક્કાના જીવનની વાતો કરતો હતો. હુઝુર, હું તો આપની હિજરતની વાતો કરતો હતો, હું આપની વાતો કરતો હતો. મારા આકાના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ છે અને આકા કહે છે, એ અબ્દુલ્લાહ, અગર તમે બધાય મળી અને અગર મારું જિક્ર કરતા હતા અને મારું મિલાદ બયાન કરતા હતા તો સાંભળો, કયામતના દિવસ અલ્લાહ પાકે તમારા બધાયની શફાત મારા ઉપર વાજિબ કરી દીધી છે. જ્યાર સુધી હું તમને જન્નતમાં ના લઈ જાઉં, મોહમ્મદ મુસ્તફા જન્નતની અંદર નહીં જાય. આવડો મોટો ઇનામ દીધો છે. મિલાદુન નબીને શું સમજો છો? સાંભળો, ઇબ્ને જોજી જેવો આદમી, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હે, મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોજી કોણ છે? બગદાદનો એવો આલિમ કે જેના ઇલ્મની તૂતી બોલે છે અને બગદાદની અંદર એના ઇલ્મનો, એના પાસે જે હદીસો હતી એનો કોઈ મુકાબલો ના કરી શકે. મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોજીએ બીજા ફિરકા વાળાઓથી સંગતમાં રહી અને ઘણું છે ને એ ભણવાનું અને પડવાનું કામ કરી લીધું. પણ એક મલંગે કાદરી મળ્યો. કહેવા લાગ્યો, મૌલાના, અમારા પીર સાહેબની મહેફિલમાં પણ આવો. મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોજી કહેવા લાગ્યા, કોણ છે તમારા પીર? કીધું, અબ્દુલ કાદિર જીલાની. તો ભાઈ ગમંડ હોય ને આદમીને. કહેવા લાગ્યા, હું ઈ આલિમ છે તો હું પણ આલિમ છું, ઈ હઝરત છે તો હું પણ છું. હું ના માનું એવી હસ્તીઓને. ઈ તો બાબા છે, ઈ તો મલંગ છે, ઈ તો ફકીર છે, હું નથી માનતો. મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોઝીને મુરીદ કહેવા લાગ્યો, હઝરત, ક્યાં મોટા મોટા ઓલમા આવે છે, તમે ઈ ઓલમાથી મુલાકાત ખાतिर આવી જાઓ. કીધું, ઠીક છે, મુલાકાત કરી જોઈએ. આ મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોઝી પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની મહેફિલમાં આવ્યા અને હુઝુર ગોશ પાક સરકારે કારીને હુક્મ દીધું, કુરાનની આયતની તિલાવત કર. એમણે કુરાનની આયતની તિલાવત કરી. કારીએ કુરાને, હુઝુર ગોશ પાક સરકારે ઈ કુરાનની આયત ઉપર તફસીરમાં તકરીર કરી. મુરીદે કોણી મારી અને મૌલાના ઇબ્ને જોઝીથી, મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોઝીથી પૂછ્યું કે બોલો, ખબર છે? કીધું, હા, જાણું છું, મેં પણ આ પડ્યું છે જે ગોસ્પાક બયાન કરે છે, મેં કિતાબોમાં પढ़ી લીધું છે. અચ્છા, ઠીક છે. પછી ગોસ્પાકે ઈ ને ઈ આયતની બીજી તફસીર કરી. પછી મુરીદે કોણી મારી, બોલો. કીધું, મેં બધું પढ़ી લીધું છે. પછી ગોસ્પાક સરકારે ત્રીજી તફસીર કરી. મુરીદને એમ થયું કે હવે મૌલાનાને ના પૂછાય, હવે શું પૂછવું, બધું પડેલું જ છે. તો 17 તફસીર સુધી ઈ ખુદ કહેતા રહ્યા કે મને ખબર છે, મને ખબર છે, મને ખબર છે. ગોશ પાક સરકારે એક આયતની 17 તફસીર કરી નાખી. ત્યાં સુધી ઇબ્ને જોઝી કહેતા રહ્યા, મને ખબર છે, મને ખબર છે. પછી મુરીદે સાંભળવાનું પણ બંધ કરી દીધું અને મુરીદ હુઝુર ગોશ પાકના જલવામાં ગુમ થઈ ગયો અને ગોશ પાક તકરીર કરતા રહ્યા અને જ્યારે મુરીદને હોશ આવ્યો અને કેફિયતમાંથી બહાર નીકળ્યો ને તો શું જોવે છે કે ગોશ પાક 18મી તફસીર નહીં, 40મી તફસીર ઈ ને ઈ આયતની કરે છે. 40 તફસીરો કરી, 40 તફસીરો. પછી મુરીદને એમ થયું કે મુહદ્દિસ ઇબ્ને જોઝીને પૂછું, હવે ખબર છે કે નહીં?
બાજુમાં જ્યારે જોયું તો હજરત જ નહીં, હજરત ગાયબ. મુરીદે બહુ તલાશ કર્યા, હજરત ક્યાં ગયા? ત્યાં ગૌસે આઝમ જીલાની, વલિયોના ઈ તાજદાર, ઇલ્મનો ઈ પહાડ પોતાની શાન સાથે મુસ્તફાના ઘરાણાની ખૈરાત તકસીમ કરે છે અને કહે છે બગદાદ વાળો અબ્દુલ કાદિર જીલાનીએ 40 તફસીરો એક આયતની બયાન કરી છે, તો પણ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની પ્યાસ બુજી નથી, મારો ઇલ્મ ખતમ થયો નથી. સાંભળો, હવે સુધી તમે મારી તકરીરને સાંભળી છે, આ આયતના વિશે તમે વાતો સાંભળી છે. આવો, હવે તમને આયત ઉતરતા પણ દેખાડું છું. હુઝુરના દર ઉપર લઈ જાઉં અને જિબ્રાઈલ અમીનના આવતા દેખાડું. સહાબા બેઠા છે ઈ દેખાડું, આયત ઉતરે છે ઈ દેખાડું. ગોસ્પાક કહે છે દોસ્તો હવે કાલ તરફથી હટો, હું તમને હાલ તરફ લઈને આવ્યો છું. મુરીદ કહે છે મેં ગોસ્પાક નો આ એલાન સાંભળ્યો ને તો હું ઊભો ના થયો. મોટા મોટા હોલમાં પોતાના અબાને ફાડી અને ઊભા થઈ ગયા છે અને પહેલી લાઈન ની અંદર ઈ મુહદ્દિસ ઇબ્ને ઝોજી પણ ઊભા છે અને કહે છે અબ્દુલ કાદિર, હું જાહિલ હતો, હું અભણ હતો કે ખુદને તમારા જેવો સમજતો હતો, હું તો એક તિનકો પણ નથી, આપ પૂરેના પૂરા સમંદર છો. આ મુહદ્દિસ ઇબ્ને ઝોજી કોણ છે ખબર પડી ગઈ ને ભાઈ? હે, કોણ છે ખબર પડી ગઈ ને? એમણે કિતાબની અંદર લખ્યું છે. શું લખ્યું છે? કે મેં ખ્વાબની અંદર હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જોયા. હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જલ્દી જલ્દી ક્યાંક જાય છે. મેં હુઝુરના હાથ મુબારક પકડી અને બોસો લીધો અને હુઝુર પાકના હાથને દસ્તે શફકત ને માથા ઉપર રખાવ્યું. હુઝુર પાકે માથા ઉપર હાથ મૂક્યું છે. મેં પહેલો સવાલ કર્યો, અલ્લાહના નબી જલ્દી જલ્દી ક્યાં જાઓ છો? હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું આજે આપના બગદાદની અંદર એક ગરીબ આદમીએ પોતાના ઘરે અમારા મિલાદની મહેફિલ રાખી છે, હું એના મિલાદમાં જાઉં છું. મુહદ્દિસ ઇબ્ને ઝોજી કહે છે મેં ખ્વાબની અંદર વિચાર્યું કે હુઝુર કેમ એના ઘરે જાય છે, એને પોતાના દરબારમાં કેમ ના બોલાવ્યું? તો મારા દિલની વાત હુઝુર જાણી ગયા અને આકા કહેવા લાગ્યા, એ ઇબ્ને ઝોજી, તું એમ વિચારે છે કે હું એના ઘરે કેમ જાઉં છું? એને મદીના મેં કેમ ના બોલાવી લીધું? સાંભળો, જે અમારું મિલાદ સજાવે ને એના ઘરે અમે ખુદ તશરીફ લઈ જઈએ છીએ. એટલે ગુજરાતી વાળો શાયર કહે છે, મારા આંગણીએ આવો સરકાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી, આવી દર્શન આપો એકવાર. મદીના વાળા પ્યારા નબી, દર્શન બસ થઈ જાય જીવનમાં, રહી ન જાય મનની મનમાં. આવી કદી સપનામાં આપો ને દીદાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી, મારા કમલી વાળા આકા, ડૂબી ન જાય આસમી નૌકા, આવી જલ્દી બચાવો સરકાર, મદીના વાળા પ્યારા નબી. હે, જ્યાં મિલાદ થાય હુઝુર ખુદ આવે. અને સાહેબો એક ઓર રિવાયત સંભળાવું, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. અલ્લામા જલાલુદ્દીન શાફઈ સુયુતી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ, એક આદમી હર વર્ષ હુઝુરનો મિલાદ કરતો હતો અને પોતાના બચ્ચાના આવવા ઉપર ઘરનો તો સજાવતો, હુઝુરના મિલાદના આવવા ઉપર ઘર સજાવતો હતો. જ્યારે ઇંતકાલ થઈ ગયો, કબ્રની અંદર ગયો અને કબ્રની અંદર જ્યારે પહોંચ્યો ને તો ફરિશ્તાઓને જોઈ અને ડરી ગયો. ફરિશ્તાઓએ સવાલ કર્યું, મર રબ્બુકા, બોલ તારો રબ કોણ છે? તો બંદો ખામોશ. ફરિશ્તાઓએ કીધું, મા દીનુકા, બોલ તારું દીન શું છે? એ બંદો ડરી ગયો તો ખામોશ. પછી હુઝુર પાકનો દીદાર કરાવવામાં આવ્યો. ભાઈ, હર મોમિનના કબ્રમાં હુઝુર આવશે? હે,
ईमान छे तो कहजो मोहब्बत थी सुभान। अने आशिक तो एम किए छे कब्र में सरकार को पाऊं तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर आवशे कब्रमा, हुजूर आवशे कब्रमा। हुजूर आव्या छे અને ફરિશ્તાઓએ સવાલ શું કર્યું? મા કુંતા તકુલુ ફી હક્કી હાદા રજુલ। પહેલો સવાલ છે મા રબ્બુકા, બોલ તારો રબ કોણ? બીજો સવાલ શું છે? મા દીનુકા, બોલ તારું દીન શું? ત્રીજો સવાલ આવો નથી કે મા નબીયુકા, બોલ તારા નબી કોણ? નહીં, ત્રીજો સવાલ સમજો। ત્રીજો સવાલ છે મા કુંતા તકુલુ ફી હક્કી હાદા રજુલ। બોલ દુનિયામાં આમના વિશે શું કહેતો હતો? बशर कहतो હતો, खुद जेवो कहतो હતો। हैं तू रहता है फर्श पर और अर्श पर है उनकी गुजर, अब तू ही जरा इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। શું કહેતો હતો? तो सुन्नियों ने तो अल्लाह बाड़ावे शिखराव्યું છે, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अरे आता नहीं समझ में कि क्या क्या कहूं तुझे, काबा कहूं कि काबे का काबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हजरते जलालुद्दीन शाफई सुयुती किए छे त्रीजा सवाल ऊपर पण ई खामोश ज हतो, केम के डरी गयो तो भाई, फरिश्ताओने जोया नहोता, डरी गयो तो। फरिश्ताए त्रीजो सवाल कर्यो, बोल आमना विશે શું કહે છે? ખામોશ, ચૂપ, બોલી ના શક્યો। ફરિશ્તાઓ કહેવા લાગ્યા, આણે ના પહેલા સવાલનો જવાબ દીધો, ના બીજા સવાલનો જવાબ દીધો, ના ત્રીજા સવાલનો જવાબ દીધો। આ આદમી માટે ખાલી દોઝખ દોઝખ અને દોઝખ છે। પકડી અને એને ખેંચી અને લઈ જતા હતા। મારા ઘરની કિતાબ નથી, જલાલુદ્દીન શાફઈ સુયુતીએ લખ્યું છે। જ્યારે ઈ મર્દને, ઈ બંદાને, મિલાદ મનાવવા વાળાને, હુઝુર પાક માટે હર વર્ષ મહેફિલ સજાવવા વાળાને ફરિશ્તાઓ પકડી અને દોઝખમાં લઈ જતા હતા ને, तो मदीना वाला मुस्तफा कहवा लेगा, ए फरिश्ताओ आ जवाब ना दिए तो गम ना करो, भले आ जवाब ना दिए हूं ओळखू छू के हमारो उम्मती छे, हूं ओळखू छू हमारा मिलाद ऊपर घर सजावतो, हूं ओळखू छू के हमारा मिलाद ऊपर गरीबों ने खावानू खवડાવતો, हूं ओळखू छू કે આ મિલાદુન નબી મનાવવા વાળો છે। હજરતે શાહ વલીઉલ્લાહ મુહદ્દિસ દહેલવી આ જેટલી દલીલો આપી છે 500 વર્ષ પહેલાના બુઝુર્ગોની આપી છે। 500 વર્ષના અંદરમાં આ કોઈ આવ્યા જ નથી। હવે આવો 400 વર્ષ ઉપર હજરતે શાહ વલીઉલ્લાહ મુહદ્દિસ દહેલવી કહે છે, મક્કા શરીફની અંદર મિલાદુન નબીની રાત્રે એટલે 12 રબીઉલ અવ્વલની સવારે હું ત્યાં પહોંચ્યો, જ્યાં હુઝુર પાકનું મિલાદ થયું છે, એટલે હુઝુરના ઘર પાસે પહોંચી ગયો। અને કોડીનાર વાળાઓ, આ તમારી સામે જે તકરીર કરીએ છીએ આ સાદાતનો હુકમ છે અને આ અમારા સરોના તાજ છે, એટલે અમે તમારા માટે મફત છીએ। બાકી આ વાત પણ કહેવામાં મને કોઈ શરમ નથી, કેમ કે હક છે। આ કાદરી દુલાના ગુલામને પણ અલ્લાહ પાકે એ શહાદત દીધી છે કે મેં મિલાદુન નબીની જગ્યાએ ઊભા રહી અને મિલાદુન મુસ્તફા પડ્યું છે। અને દુનિયાની અંદર જેટલી મુકદ્દસ જગાઓ છે, મારો કોઈ એહસાન નથી, આ પીર મારા પીરો મુર્શિદનો કરમ છે કે ચાહે ગૌસ પાક સરકારની બારગાહ હોય કે કરબલાની અંદર ઇમામે હુસૈનની બારગાહ હોય, મને ત્યાં ઉર્દુમાં અને હિન્દીમાં તકરીર કરવાનો તો મોકો મળ્યો જ છે, પણ ગુજરાતના માણસોએ મારાથી ત્યાં પણ ગુજરાતીમાં તકરીર કરાવી છે। હા, મદીનામાં, કરબલામાં, અજમેર શરીફની અંદર
આ બુઝુર્ગોનો અહેસાન છે, આપણી કોઈ તાકાત નથી. હઝરત શાહ વલીઉલ્લાહ મુહદ્દિસ દહેલવી કહે છે કે હું ત્યાં પહોંચ્યો જ્યાં હુઝુર પાકનો મિલાદ થયો તો મક્કા શરીફમાં, અને મારી આંખે શું જોયું કે આસમાનથી ફરિશ્તાઓ ઉતરીને આવે છે, અને જેટલા માણસો મિલાદ મનાવવા માટે બેઠા હતા ને, ફરિશ્તાઓ પોતાના દામનથી, પોતાના દામનની ઠંડી હવાઓ એને કરતા હતા. આપ કહે છે જ્યારે મિલાદ શરીફ પૂરું થઈ ગયું તો મારી આંખ જોવે છે, માણસોને ખબર નહીં કે ફરિશ્તાઓનો હુજુમ હુઝુરના ઉમ્મતીઓ ઉપર તૂટી પડ્યું, અને હુઝુરના ઉમ્મતીને અડી અડી અને ફરિશ્તાઓ ચૂમવા લાગ્યા, અને એકબીજામાં ફખરથી કહેવા લાગ્યા, જોવો મેં મિલાદ પડવા વાળાને આજે ચૂમી લીધો છે. આ અમારા વલીઓ અને આ મિલાદ શરીફ. અને એક વાત હજી કરી દઉં, પછી મિલાદ શરીફનો નાનકડો કિસ્સો બયાન કરીશ. અગર સાંભળવી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. હિન્દુસ્તાનના બહુ મોટા આલિમ હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી રહેમતુલ્લાહ, મુહદ્દિસ અલલ ઇતલાક સાહેબો. હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવીએ બહુ કામ કર્યું, ઇલ્મે હદીસ ઉપર, મદ્રસા ઉપર, કિતાબો ઉપર ખૂબ કામ થયું. પણ જ્યારે આખરી સમય આવ્યો ને તો પોતાની બધી મહેનતને અલ્લાહની હુઝુર મૂકીને કહે છે, મારા રબ, મેં ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ કામ કર્યું, ખૂબ તકરીરો કરી, ખૂબ જલસા કર્યા, ખૂબ મદ્રસા બનાવ્યા, ખૂબ મસ્જિદો બનાવી, ખૂબ ઉલમા બનાવ્યા, પણ મોલા મને એવું લાગે છે કે મારા કોક કામથી તું નારાજ હોય કે બધાય કામથી, તું મારા દરેક કામને ઠુકરાવી શકે છે, તને અધિકાર છે, તું રબ છે. પણ મારા રબ, મારા નામાય અમાલમાં એક નેકી એવી છે ને જેને તું કદી નહીં ઠુકરાવ, અને એ નેકી ઈ છે કે મેં તારા મહેબૂબનો મિલાદ મનાવ્યો છે. હઝરત અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહેલવી સાહેબો, વિચાર કરો કે મિલાદુન નબીની કેટલી અહેમિયત છે. આવો મિલાદની નાનકડી વાત અને તકરીર મારી પૂરી કરવા લાગ્યો છું. અલ્લાહુ અકબર. 12 રબીઉલ અવ્વલની રાત્રે જિબ્રાઈલ અમીને ઝંડા લગાવી દીધા છે અને ખુતબા પડી દીધા છે. નામ છે હઝરત અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ન ઔફ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ. એમના અમ્મીનું નામ છે હઝરત શીફા. આપ કહે છે કે હઝરત શીફા કહે છે કે જ્યારે હુઝુરનો જન્મ થયો, મિલાદ થયો ને, તો મારો ઘર સૈયદા બીબી આમિનાના પડોશમાં જ હતો, એટલે હું ત્યાં પહોંચી ગઈ છું. અને બીબી આમિનાએ જ્યારે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમને જન્મ દીધું ને, તો એવી રોશની ફેલાણી, એવો પ્રકાશ ફેલાણો, એવી લાઈટ અને એવો ઉજાલો થયો. ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का. साहिबो, આજે અમારા સૈયદ સાહેબના ચાહવા વાળાએ આ જલસો રાખ્યો, અને આ જલસાની રોશની અને લાઈટ તમારો ચહેરો મને દેખાડે, મને તમારો ચહેરો દેખાડે, પણ પ્રકાશ ઓછો હોય તો કોણ શકીલ અહેમદ કાદરી તમે ના ઓળખી શકો, હું પણ ના ઓળખી શકું કે કોણ સાદાત અને કોણ ઓલમાં બેઠા છે. સાહેબો, રોશની વગર એકબીજાના ચહેરા ન દેખાય. પણ સૈયદા આમિના કહે છે, હુઝુર આવ્યા અને આવવાથી એટલી રોશની નથી થઈ કે ખાલી ઘર રોશન થયું છે, એટલી રોશની નથી થઈ કે ખાલી મહેલ્લો રોશન થયો છે. ઉમ્મે શિફા કહે છે, રોશની એટલી હતી ને કે મેં મક્કામાં બેસી અને શામ અને યમનના મહેલ્લોને જોઈ લીધા છે. એટલો પ્રકાશ, એટલો નૂર, એટલી લાઈટ. દુનિયાની અંદર જન્મ લેવા વાળો દરેક બાળક જ્યારે જન્મ લે ને તો એને દાઈ નવડાવે, કેમ કે શરીરમાંથી બદબુ આવતી હોય. એને દાઈ ગુસ્લ કરાવે, પછી એના ચહેરાને સાફ કરે, એના વાળને ઓળાવે અને આંખની અંદર સુરમો લગાવે. સૈયદા ઉમ્મે શિફા કહે છે, હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે મિલાદ ફરમાવે છે તો આપના શરીર ઉપર કોઈ ગંદકી લાગેલી જ નથી. શરીર બિલકુલ સુંદર છે, ખુશ્બુદાર છે, અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું નાડું મુબારક પહેલેથી કાપેલું છે,
અને આપની ખતના પહેલેથી થઈ ગઈ છે અને ચહેરો એવો સુંદર છે, અલ્લાહુ અકબર, જાણે હમણાં કોકે તૈયાર કરીને મોકલા હોય. વાળ એવા ઓળાવેલા છે જાણે હમણાં કોકે વાળ ઓળાવીને મોકલા હોય. આંખ એવી છે જાણે હમણાં કોકે સુરમો લગાવીને મોકલો હોય. દુનિયાની અંદર દરેક બાળક જન્મ લે ને તો ગંદગીથી ભરેલો હોય. કેમ ભરેલો હોય છે? હકીમ અને ડોક્ટરો કહે છે કે જ્યારે બાળક માના પેટમાં પહોંચે ને પછી એ બનવાનું ચાલુ કરે અને બની અને જ્યારે બહાર આવે ને તો માના જિસ્મ સાથે જિસ્મ જોડેલો હોય. એના શરીર ઉપર ગંદગી અને નાપાકી પણ લાગેલી હોય. સાહેબો, એ દુનિયાના બીજા બાળક છે જે માના પેટમાં આવીને બને છે, પણ સૈયદા આમિનાના લાલ માના પેટમાં આવીને નથી બન્યા. એમનો મિલાદ કહે છે એ તો બની અને તશરીફ લઈ આવ્યા છે. બની અને તશરીફ લઈ આવ્યા. હુઝુર આવી ગયા, કહેજો સુભાન અલ્લાહ. ભાઈ હુઝુર આવી ગયા, હુઝુર આવી ગયા, हुजूर आ गया. कहीं तलाल बदरुल अलैना की सदाएं थी, कहीं छोटी छोटी बच्चियां डफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नजरान के आली घराने की, खुशी है हमें आमिना के लाल के तशरीफ लाने की. हुजूर आ गया. अल्लाह अकबर. हजरते सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब પોતાના દીકરાને હાથમાં લઈ અને હરમમાં પહોંચ્યા ખાને કાબા પાસે. સાહેબો, સરદાર મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ કહે છે કે સવારના સમયે હું તો જોઈને કન્ફ્યુઝ કે હું કાબા પાસે જાઉં છું કે કાબો દોડી અને મારા પાસે આવે છે. મારા આકા આવ્યા છે દુનિયાની અંદર. થોડાક દિવસો થયા ને, સૈયદા બીબી આમિના ને મારો ઈરાદો એમ કહે છે કે ઈશારો કરી અને કહેવામાં આવ્યો છે કે એક ગરીબ આવે છે જેમનું નામ હાલીમા છે, દીકરો એમને દેજો, બીજા કોઈને ના દેતા. સૈયદા બીબી આમિનાની પાસે દાઈઓ આવતી રહી. મક્કાના ઈ માણસો ઈ સમયની અંદર પોતાના બચ્ચાને મક્કામાં નહોતા રાખતા. કેમ કે મક્કાની અંદર વિદેશથી માણસો આવે, બીમારીઓ અને નજાકતો અને પરેશાનીઓ લઈને આવે, અને ભાષા પણ મક્કાની બગડી ગઈ. તો મક્કાના માણસોએ નક્કી કર્યું કે બચ્ચાઓને ગામડામાં મોકલશું, ખાવા પીવાનું પણ શુદ્ધ હોય, જબાન પણ શુદ્ધ હોય અને બચ્ચો હેલ્થી થાય, મજબૂત થાય. ઈ સમયના માણસો એટલા આલા ઊંચા કલ્ચરના માણસો હતા. બનુ સાદ કબીલાની 10 औरतो મક્કા તરફ નીકળી. કેમ કે એમના કબીલામાં વરસાદ નહોતો થયો, દુષ્કાળ થયો. તો તકરીર પૂરી કરવા લાગ્યો છું, 5-10 મિનિટ કરીશ, વધારે નહીં. મિલાદ ઉપર વાત આવી ગઈ છે. દુષ્કાળ પડ્યો તો દુષ્કાળની 10 औरतो મક્કા તરફ ચાલી. કેમ ચાલી છે? મક્કાના સરદારોના, હાશમીઓના દીકરાઓને દૂધ પીવડાવશું, પૈસા મળશે, એ પૈસાથી કંઈક ગુજારો થઈ જશે. ઈ નિયત સાથે 10 औरतो બનુ સાદ કબીલાની મક્કામાં આવવા લાગી. પણ એક ફેમિલી એવી છે ને, એક પરિવાર એવું છે ને જેની औरतનું નામ છે દાઈ હલીમા. અને હલીમા સાદિયા કહે છે કે મારી ઊંટડી દુષ્કાળના કારણે કઈ ખાધું પીધું નહોતું. ઈ કદમ ઉપાડે ને તો એમ લાગે હવે મરી જશે, હવે મરી જશે. અને મારી સહેલીઓ મારો ઇંતજાર કરે. હલીમા આવે તો જઈએ, હું પહોંચું, પછી સહેલીઓ આગળ વહી જાય, પાછી ઇંતજાર કરે. થોડાક વાર પછી કીધું હલીમા હવે તમારે આવવું હોય તો આવો, અમે તો જઈએ છીએ, તમારો ઇંતજાર કરશું, અમને પણ બચ્ચા નહીં મળે. બધી સહેલીઓ મક્કા પહોંચી અને અમીર ઘરે બચ્ચાઓ લેતી ગઈ. હુઝુરના ઘરે પણ દાઈઓ આવી. પણ સૈયદા આમિના પાક પૂછે, બોલો શું નામ છે? તો औरत નામ બતાવે ને તો બીબી આમિના એમ ના કહે કે બચ્ચો નથી દેવો. આપ એમ કહી દઈએ આ યતીમ છે તો ઈ સામેથી જ હટી જાય. એટલે કે પૈસા માટે દાઈ દીકરો લેવા આવી હોય અને એમ સાંભળે કે યતીમ છે તો જેનો બાપ નથી, ત્યાં તો શું પૈસા મળશે, ઈ વિચારથી સામેવાળી દાઈ જ હટી જાય. જ્યારે દાઈઓ આવતી રહી
તો સૈયદા આમિના કહેતા રહ્યા કે યતીમ છે, આપ યતીમ છે એટલે એ હટી જાય. પણ સાહેબો મક્કા શહેરની અંદર રોતા રોતા ઈ બનુ સાદ કબીલાની હલીમા પહોંચી, જેની ઊંટણી મરવા ઉપર પડી છે, અને જેના શોહરે પોતાનો એના ઘરે પણ દીકરો થયો હોય તો જ તો છાતીમાં દૂધ હોય ને ભાઈ, તો નાનો દીકરો પણ ઈ ઓરતના સાથે છે. અને ગમગીન ઓરત રોતા રોતા ખાને કાબાના ગિલાફને પકડીને રોવા લાગી અને કહેવા લાગી, મારા રાબ, હું તો આટલો દૂર સફર કરીને આવી અને બરબાદ થઈ ગઈ, મને કઈ ના મળ્યું. ત્યાં સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ પહોંચ્યા અને કહેવા લાગ્યા, એ ઓરત શું નામ છે તારું? કીધું હલીમા. ક્યાંથી આવી છો? હું બનુ સાદ થી આવી છું. કેમ આવી છો? હું કુરેશીઓ હાશમીઓના દીકરાઓને દૂધ પીવડાવવાની નોકરી લેવા આવી છું. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ કહેવા લાગ્યા, તો રોવે કેમ છે? કીધું બધાને દીકરા મળી ગયા, મને નથી મળ્યું. કહેવા લાગ્યા, મારી પાછળ ચાલી આવો, મારા પાછળ આવી જા. આપ કહેવા લાગ્યા, મારા પાછળ આવી જા. પહોંચી ગયા હુઝુરના ઘરે. બીબી આમિનાએ પૂછ્યું, બોલો શું નામ છે? કીધું હલીમા સાદિયા. સૈયદા આમિના પાકે કીધું, ખબર છે કે નહીં, આમના વાલિદ નથી. સૈયદા હલીમા સાદિયાના હાથ ધ્રુજવા લાગ્યા. પછી વિચાર્યું, ખાલી જવા કરતા દીકરો લઈ લઉં. પણ સાહેબો, જેમના દાદાને, જેમના વાલિદને અલ્લાહ પાકે મક્કાની સરદારી દીધી હોય ને, ઈ ખાનદાન અને પરિવાર ગરીબ નહોતો, પણ દેખાડવું ઈ મકસદ હતું કે પૈસા માટે આ પેગંબરને લઈ જતા હોય ને તો ધોકામાં છો. મોહબ્બતથી લઈ જાઓ તો પૈસા પણ મળી જશે અને પામી પણ જશે. તલાશ મોહબ્બતથી દૂધ પીવડાવવા વાળી ઓરતરી હતી. હલીમા સાદિયા કહેવા લાગ્યા, બચ્ચો દેખાડશો? હાથમાં લીધા છે મારા હુઝુરને. અરે ભાઈ, કદમોं में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़ के एड़ी हो. रुखसार का आलम क्या होगा? हाथમાં લઈને કહે છે, બીબી આમિના, આમના જેવો સુંદર મારી આંખે આખા અરબમાં જોયો નથી. આખા અરબમાં મેં નથી જોયો. હલીમા સાદિયા, આપ અરબના ગામડાને જાણો છો, આપે આખા અરબસ્તાનમાં આમના જેવો સુંદર ના જોયો. હું મદીનાની છું, મારું મૈકો મદીના છે, સસુરાલ મક્કા છે. મેં મોટા મોટા શહેર જોયા, પણ કોઈ પણ શહેરની અંદર આમના જેવો સુંદર મેં પણ નથી જોયો. પાછળ સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ ઉભા છે. કહેવા લાગ્યા, એ હલીમા સાદિયા, આપે ગામડા જોયા, આપને ગામડામાં આમના જેવો કોઈ બીજો ના મળ્યો. એ સૈયદા આમિના, આપે શહેર જોયા, આપને શહેરમાં આમના જેવો કોઈ બીજો ના મળ્યો. સાંભળો, હું મક્કાનો સરદાર હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલિબ છું. મેં યમન જોયું, શામ જોયું, સિરિયા જોયું, અને મોટા મોટા દેશ, રાજા અને રજવાડા જોયા. મેં કોઈ દેશમાં આમના જેવો સુંદર નથી જોયું. સાહેબો, અહીંયા આ ત્રણના સ્ટેટમેન્ટ હતા ને. આપણે જિબ્રાઈલ અમીનને પૂછીએ, જિબ્રાઈલ અમીન, સૈયદા હલીમા સાદિયાએ અમારા નબી જેવો નથી જોયો, સૈયદા બીબી આમિનાએ અમારા નબી જેવો નથી જોયો, સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે અમારા નબી જેવો નથી જોયો. जिब्राइल आप क्यों? जिब्राइल अमीन कहवा लाएगा, मैं तो नबियों ने जोया, रसूलों ने जोया, पैगंबरों ने जोया, पर मैं तो आमना जेवो पैगंबरों में पण नहीं जोया. यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया. चार स्टेटमेंट एक हजी बयान कर दूं, कह दो सुभान. है अल्लाह पाक ની બારગાહમાં પહોંચી જાય. એ અલ્લાહ પાક હઝરત હલીમા સાદિયાની આંખે હુઝુરને કોઈ ગામડામાં નથી જોયા, હુઝુર જેવો કોઈ ગામડામાં ના જોયો. સૈયદા બીબી આમિના પાકે હુઝુર જેવો કોઈ શહેરમાં નથી જોયો. સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે હુઝુર જેવો કોઈ દેશમાં નથી જોયો. અને જિબ્રાઈલ અમીને હુઝુર જેવો કોઈ પેગંબરોમાં નથી જોયો.
એ મોલા તું કે અમારા મહેબૂબ જેવો કોઈ છે? જવાબ આવશે કે હાઈ છે ક્યાંથી, અમે બનાવ્યો જ નથી. रुखे मुस्तफा है वो आईना कि इससा दूसरा आईना न किसी की बज़ में ख्याल में न दुकान आईना साज है. સાથીઓ, મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો આ ખૂબસૂરત મિલાદ અને મિલાદ નબી નો આ શાનદાર કાર્યક્રમ, અલ્લાહુ અકબર. અને આટલી મોટી સંખ્યામાં આટલી સારી રીતે આવી અને તમે બેઠા છો, સાંભળી છે. અલ્લાહ પાક તમને બધાયને પોતાના મહેબૂબના દરની ખૈરાત અતા કરે. અને આ મદ્રસા માટે, સ્કૂલ માટે, દારુલુમ માટે જેટલા એલાનાત મૌલાના સાહેબે કર્યા અને સાહિબે સજ્જાદા સરકાર સૈયદ આરિફ મિયા બાપુ દામત બરકાતુલ કુદસિયાની સરપ્રસ્તીની અંદર આ ઇદારો અને આ નહીં અનેક ઇદારાઓ 5 દ્વારકાની અંદર ચાલે છે, વાંકાનેરમાં ચાલે છે, ફાતિમાતુ ઝહરા લીલ બનાત અને કોડીનાર શરીફની અંદર દીકરીઓનો મદ્રસો. સાહેબો, ઇલ્મ છે એ રોશની છે અને રોશની તરફ આપણે આવીએ અને માણસોને અંધારાથી, જહાલતથી દૂર કરીએ. એ જ કામ સરકાર સૈયદ રિઝકુલ્લાહ શાહ વલીએ કોડીનારની જમીન ઉપર કર્યું અને એ જ મિશન આગળ ચાલતા ચાલતા હુઝુર કાદરી દુલા સરકારે અપનાવ્યું અને આગળ ફેલાવ્યું. સરકાર મુસામિયા બાવા અને આજે આ સાદાત કરામ એ જ મિશનને આગળ પહોંચાવે છે. આપણા બધાય ઉપર જરૂરી છે કે આપણે આમના માટે દુઆ કરીએ કે મોલા તાલા જેટલા પણ તારા મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામની આલના આ શહેઝાદાઓ દીન ઓ સુન્નિયતની ખિદમત કરે છે, મોલા એમનો સાયો અમારી ઉપર તાદેન કાયમ અને દાયમ ફરમા. મોલા આમના ઇલ્મમાં, ઉમરમાં, તકવામાં, પરહેઝગારીમાં ખૂબ બરકતો અતા કરી દે. પરવરદિગારે આલમ આ દારુલુમની અંદર પડવાવાળા દરેક દીકરા માટે શિક્ષણ, અભ્યાસ, તાલીમ હાસિલ કરવું આસાન ફરમાવી દે. મોલા, અમે તકરીર કરી અને અમારા ભાઈઓ બહેનોએ, સાદાત કરામે, ઉલમાએ તકરીર સાંભળી. અમારા તકરીરની અંદર થવાવાળી ખતા, લગઝિશ, ભૂલ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ.